बहुत ठंड थी और हाथ जम रहे थे, पैर जम रहे थे, चल के जाना था, लगेज था साथ में, खाने का बहुत मुश्किल था। ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਬਣ ਗਏ? ये चल रहा था कि पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। लोग वहाँ के बहुत अच्छे हैं, कितने सारे फ्रेंड्स हैं हमारे वहाँ पे। जब हम पैदल चल रहे थे तो हमने देखा कि काफ़ी फैमिलीज़ छोड़ के जा रही थी अपनी फैमिलीज़ को। काफ़ी मेन अपनी वाइफ्स को, अपने बच्चों को ऐसे ही छोड़ के जा रहे थे अपनी यूनिफॉर्म में। कई ओल्ड लेडीज़ थी जो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को लेके बॉर्डर पे चल रही थी। बच्चे रो रहे थे बिकॉज दे डिडंट वांट टू लीव देयर कंट्री। तो वो देख के लगा कि हम तो जा रहे हैं, उनका क्या होगा। रशिया वॉन्ट्स यूक्रेन बिकॉज ऑफ इट्स आर्किटेक्ट, बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटी। कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए। काफ़ी बच्चे शेलिंग में मारे गए, काफ़ी बच्चे अभी और मुश्किल में हैं, भूखे हैं, पानी नहीं है, बंकर्स में हैं। पता नहीं कि बंकर्स में भी क्या हो रहा है क्या नहीं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਪਾਲ। ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਾਪੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, कितनी देर पहला तुसीं जिहड़ा सी उत्थे पढ़ाई वास्ते गए सी? मेरा नाम लोलाक्षी है। मैं 1 ईयर पहले गई थी वहाँ पे। मैं 4th सेमेस्टर में हूँ और मैं MBBS कर रही हूँ इस टाइम VNMU में, दैट इज़ विनित्सिया मेडिकल नेशनल यूनिवर्सिटी। ओके, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ? न्यूज़ बहुत पहले की चल रही थी बट किसी को नहीं पता था कि वॉर हो जाएगी। इट वॉज़ वेरी सडन। 5:30 न्यूज़ आती है कि कीव में बॉम्ब ब्लास्ट होने शुरू हो गए हैं। वी चेकड आउट एंड इट वॉज़ रियल। तो थोड़ी देर बाद वी गॉट अप, वी चेकड। आफ्टर दैट विनित्सिया में भी सायरन्स बजने शुरू हो गए। धीरे धीरे करके हर सिटी का एयरबेस उन्होंने डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। इवन विनित्सिया का भी एयरबेस डिस्ट्रॉय हुआ और हमने थोड़ी सी बॉम्ब की आवाज़ सुनी एंड इट वॉज सरियल। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? हम हॉस्टल में ही थे और यूनिवर्सिटी में हॉलीडेज चल रही थी। हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली थी बट जैसे ये हुआ तो फिर ऑनलाइन क्लासेस भी स्टॉप हो गई। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕਾਲਜ ਦਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ? विनित्सिया बहुत दूर था कीव और खारकीव से, तो बाकी सब कुछ बहुत देर तक नॉर्मल रहा। ये बस थोड़ी देर पहले है जो मतलब लोगों ने डेंजर फील करना शुरू किया, वरना एवरीथिंग वाज नॉर्मल। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਲਰਟ ਹੋਏ? हमारे टीचर्स ने हमें बताया, यूनिवर्सिटी ने फॉर्म निकाला कि अगर आपको वापस जाना है अपने कंट्री तो आप जा सकते। तो तब हमें लगा कि नहीं, इट इज़ सीरियस, सो वी शुड गो बैक। तो धीरे धीरे करके सब हुआ। तो बसेस अरेंज करवाई गई हमारे लिए, कंसल्टेंट्स ने, एवरीबडी हेल्प। तो जैसी बसेस करवाई गई तो हम वहाँ से विनित्सिया से चरणवत्सी गए। फिर वहाँ से हमें बस ने थोड़ा दूर उतारा तो हमें 10 to 15 किलोमीटर्स वॉकिंग डिस्टेंस था, हमें वहाँ पे जाना पड़ा। तो वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक और डिफ़िकल्ट था इतनी ठंड में। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? बहुत ठंड थी और हाथ जम रहे थे, पैर जम रहे थे, चल के जाना था, लगेज था साथ में, खाने का बहुत मुश्किल था। तो यही है।
ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਹਾਲਾਤ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਬਣ गए? ये चल रहा था कि पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि चल तो रहे थे, होप भी कर रहे थे कि सब ठीक होगा, बट जैसे डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में सब चल रहा था तो ऐसे लग रहा था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो, क्योंकि हर रास्ते पे थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक पॉइंट्स पे चेकिंग हो रही थी बसेस की, गन्स लेके खड़े थे वो, तो काफ़ी डर लगता था। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? जो हमारे साथ थे वो तो सब बहुत हेल्पफुल थे, सब एक दूसरे की बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे थे, और जो लोकल लोग थे वो भी बहुत सपोर्ट कर रहे थे, वो अपनी कंट्री के टुवर्ड्स बहुत ही ज़्यादा होपफुल थे, और वो यही कह रहे थे कि कुछ भी हो जाए हम नहीं जाएंगे, आप चले जाइए, और उन्होंने हमें वेल विश किया, गुड लक किया, बट दे सेड दे वोंट लीव देयर कंट्री। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕੁਝ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ? अब तो ऐसा चल रहा है, अब जैसे ही पेरेंट्स को देखा तो बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने इतना सब किया, अब हम वापस आ गए, उन्होंने भी सफ़र किया, हमने भी सफ़र किया, बट इन दी एंड वी आर हियर, वी आर थैंकफुल टू गॉड एंड एवरीवन हु हेल्प्ड अस, and more than that, help people who are in Kyiv and Kharkiv. They are in much more in trouble than us. We are here, we are safe, and we are thankful to all of you. ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਯਾਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਯਾਦ? नहीं, ऐसी कोई याद नहीं है जो नहीं याद रखने वाली। लोग वहाँ के बहुत अच्छे हैं, कितने सारे फ्रेंड्स हैं हमारे वहाँ पे, रोज़ हॉस्टल में मतलब मज़े करना, पढ़ना साथ में, रोज़ रहना साथ में, तो वो याद तो आता है और हमेशा आएगा, बट हमें पता है कि वहाँ पे सब ठीक हो जाएगा, एंड हम वापस दोबारा ज़रूर जाएंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू करेंगे। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਕਾਲਜ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕੋਗੇ, ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕੋਗੇ, ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੋਗੇ? हाँ जी, बिल्कुल, हम दोबारा ज़रूर जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो अगर हम सोचे कि कर सकते और वो ना हो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक होता है, एंड या। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਠੰਡਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ? जब हम पैदल चल रहे थे तो हमने देखा कि काफ़ी फैमिलीज़ छोड़ के जा रही थी अपनी फैमिलीज़ को, काफ़ी मेन अपनी वाइफ्स को, अपने बच्चों को ऐसे ही छोड़ के जा रहे थे अपनी यूनिफॉर्म में। कई ओल्ड लेडीज़ थी जो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को लेके बॉर्डर पे चल रही थी, बच्चे रो रहे थे बिकॉज दे डिडंट वांट टू लीव देयर कंट्री, तो वो देख के लगा कि हम तो जा रहे हैं, उनका क्या होगा। ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਤ ਸਕੇਗੀ? जैसे मैंने कहा, वो अपनी कंट्री नहीं छोड़ेंगे, वो वहीं पे हैं, वो अपनी कंट्री के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, और आई थिंक वो फ़ाइट करते रहेंगे। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੰਡ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਬਣੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਖੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸੀ? उस टाइम फैसिलिटीज़ नहीं थी, सोर्सेज नहीं थे, इस टाइम फैसिलिटीज़ भी बहुत थी, सोर्सेज भी बहुत हैं, लोग हेल्प करने वाले भी बहुत हैं। जब हमने रोमानिया बॉर्डर क्रॉस किया था, रोमानिया ने बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प की, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसकी उन्होंने कमी होने दी हमें। दे मेड अस फेल्ट लाइक होम। सो या मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है इंडिया पाकिस्तान में। लोग कैसे ट्रेन्स में चढ़ के गए थे एक के ऊपर एक, यहाँ पे बॉर्डर पे काफ़ी धक्का मुक्की हुई, बट फ्लाइट्स में जैसे गवर्नमेंट ने हमारी इतनी हेल्प की, दे मेड श्योर कि हर किसी को सीट मिले, लड़ाई नहीं हो, हर किसी को सेम फैसिलिटी मिले। तो हाँ जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ? बहुत ज़्यादा। कीव में अभी भी बहुत ज़्यादा लोग हैं, अप्रॉक्स 20 to 25,000 इंडियन स्टूडेंट अभी यूक्रेन में पढ़ रहा है, और अभी भी कीव और खारकीव में बहुत बच्चे फंसे हुए हैं बंकर में। 7 डेज़ से उनके पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है कि वो बॉर्डर क्रॉस कर सके, कोई हेल्प करने वाला नहीं है उनको। सो अगर हो सके तो प्लीज़ हेल्प देम।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਹਾਇਤਾ नहीं मिल रही। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ? ऐसी बात नहीं है, सब धीरे धीरे होता है। इंडियन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा हेल्प की, फ़्लाइट्स अरेंज करवाई। एयर इंडिया ने, इंडिगो ने, C-17 इंडियन एयरफोर्स आई थी बच्चों को लेने, प्रॉपर तरीके से उनको लेके गई, उनका ध्यान रखा और सारे इस टाइम सेफली अपने अपने घर हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਕਿ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ? थोड़े पैसे खर्चने पड़े, बट हमारा एरिया काफ़ी सेफ़ एरिया था, तो हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ी। बट जो बच्चे अब कर रहे हैं उनके कंपैरेटिवली हमारी प्रॉब्लम्स कुछ नहीं थी। हमने बहुत इजीली कह सकते हैं बॉर्डर क्रॉस किया। थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ आई बट वो आनी थी, पर भूखे रहे इतनी देर नहीं जितनी देर वो अब रह रहे हैं। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? ऐसी की बात नहीं है। क्लासेस यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन चल रही थी, उसके बाद इंडियन एम्बेसी ने कहा था कि इफ़ यू वांट टू कम यू कैन कम बैक। द सेंटेंस वाज इफ़ यू वांट टू कम। तो अगर वो कहते कि आ जाओ तब हम आ जाते। प्रॉपरली किसी को नहीं पता था कि वॉर होगी, अब हो गई तो कुछ कर नहीं सकते हम। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ? बीच बीच में हो जाता था ऐसे, बट वो भी अपना काम कर रहे थे। सबको टाइम लगता है, तो जितना हो सका उन्होंने किया, और बाकी का बहुत लोग हैं हेल्प करने वाले, बहुत लोग हेल्प कर रहे हैं हमें। ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਹੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਹੋਣ? मतलब क्या कह सकते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज। रशिया वांट्स यूक्रेन बिकॉज ऑफ इट्स आर्किटेक्ट, बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटी, एंड या बट वी होप कि सब ठीक हो जाए। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਲਗਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ? वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। इवन जो हमारी कमिंदान है, मतलब जो वार्डन है, हमने उनसे पूछा कि आप जाएंगी? वो कहती कि नहीं, जो मर्जी हो जाए मैं नहीं जाऊंगी, बॉम्ब गिरे, मिसाइल गिरे, मैं यहीं बैठी रहूंगी। तो वो अपनी कंट्री को इतना प्यार करते हैं, इतना लगाव है, हमसे भी उनका बहुत लगाव है। उन्होंने हमें कभी फील नहीं होने दिया कि हम फॉरेनर्स हैं, वो हमें अपने जैसे ही ट्रीट करते थे हमेशा। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ, ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਯਾਦ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ज़्यादा कुछ नहीं, बस दोबारा यही कहना चाहूँगी, जो फंसे हुए हैं उनको निकालिए, उनकी मदद कीजिए जितनी से ज़्यादा जल्दी हो सके, क्योंकि कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए। काफ़ी बच्चे शेलिंग में मारे गए, काफ़ी बच्चे अभी और मुश्किल में हैं, भूखे हैं, पानी नहीं है, बंकर्स में है, पता नहीं कि बंकर्स में भी क्या हो रहा है क्या नहीं। तो बस उनकी हेल्प कीजिए। थैंक यू फॉर ऑल योर प्रेयर्स, वी आर सेफ एंड साउंड। ਸੋ ਬੱਚੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਤਾਂਗੇ। ਸਰ, ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਕਾਫੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ। ਬੱਚਾ ਘਰ ਆ ਜੀ ਤੇ ਸਕੂਨ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤੀ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਸੀ? ਡਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁਸ਼। ਕੀ ਕੁਝ ਸੁਪਨੇ ਸਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਬੱਚਾ ਅੱਛੀ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਕੇ ਆਵੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਫੀਸਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗਾਂਹ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਭੇਜਣਾ ਪਵੇ? ਸਰ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਬਿਟੀਆ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮਿਲੇ ਚਾਹੇ ਉੱਥੋਂ, ਪਰ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਸ ਟਾਈਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ 5-5 ਸਾਲ ਦੀਆਂ, ਉਹ 1.5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਪਿਓ ਵਾਸਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਪਿਓ ਲਗਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਅੱਛੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੀਸਾਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਫੀਸਾਂ ਘੱਟ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਰਨ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹਰ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਖਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਰਸਰੀ 'ਚ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1.5 ਤੋਂ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਥ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਯੂਥ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਸਤੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਫੀਸਾਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਫੀਸਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਸੋ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਣੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਪਈ? ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਬੰਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ, ਤੇ ਬਿਟੀਆ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਨੀਤਸੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਾਰਕੀਵ ਤੇ ਕੀਵ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਡਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਏਅਰ ਬੇਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਵਨੀਤਸੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਡਾਕਟਰ ਤਰੁਣ ਹਾਂਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਮਾਨੀਆ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕੱਢਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, -8 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਚ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ 8-8 15-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਥੈਂਕਸ ਗੋਡ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਿ ਹੁਣ ਬੇਟੀ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਪਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜੋਗੇ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ? ਕੀ ਹੋਪ ਹੈ, ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ, ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ, ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜੰਗ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ, ਫੀਸਾਂ ਭਰੀਆਂ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਕਾਬਲ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਫਸੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ। ਸੋ ਬੇਟੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਸਕਣ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਪਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ